Birden Direksiyon referete katışmalıktırın özgür günleri içerisinde bütünde saat 2'ye çeyin oturup özündeki kampanya ekolojiye tatal emosyonun cümle bölüştürüp bayağı da söz bulduğu dayarlarını üzere elde birlikte olup daha işlerim emosyonları yolculuklarında birinciden Sorunbay Cüsüyet'in çağrılaştığında akıllık dünyası turalı söz bulganda benim esime Atak Tuat'ın baydırdaslarına koyup bir söz eski gerekte. Baydırkayız bunda bir söz aytkan Yuvat Atallı'da Arbağı razı olsun Süyünbay Erali. Süyünbay Erali jönünde söz aytkan su tөгülgöz boz jorladı. Çıldığında da su tөгüz ötür çok Irgın çeviri, poeziyanın löktörün biri oluşu. Bırak bu söz benim öyleyecek. Göbürek tura gelmek, göbürek olarak gelmek, Sorunbay Cüsüyet ağabey sözü söz doğrunda. Birinciden Sokrates bu adiletli için aytılatılan sözde şu obraz Sokrates'in kalemine, anlatımlık tabiatına, poetikal gidarına göbürek olarak gelmek. Buna gözümde okuyorum. Ben sıyınsam toğulurga sıyınamın. Ben çıkınsam toğulurdan çıkınamın. Bütse gerek toğumenin boğuruz birge. Ben toğulurga toğrulup kıyılamın. Şıt tavamın ben toğulun ar çözümün argız borcu taşına durmamın. Bolsa gerek toğuğa gana tüyümde bağlanamın, toğuğa gana tüyümde canımın. Canım benen toğulurdu ıyıp görür. Canım benim toğulurdu sağlamam. Ben canlısam toğulurga tize vurur. Ben canlısam toğulurga canım. Buna ki bol canlıdır şuna çıkıyor. Dele ırdı kınaptor, strofika, vokalizm, şunolukta bilesi yok. Rif badegesi poeziyadır öte manevi düşünüklerde eğilin çoğunluğu gördüğümüz dengelde. Kolduğunu bilgen. Ayrıca Oşok tırnak baktan ırklı ırmıdan gök derseler var. Kullanılmaktacaktır. Ayrıca ritminde, uygaçlıkta kıntıksız sahtaylığı, sağ içindeki kupliyetlerin arasında biriminin biri canlılıklaşkan, ündüğü canı ünsüz kılıçlardır. Falemalar, Koz Aslan'ın sarkalarının Sorunbay Cüsüyet'te usta, çevir, kıldan bakın çınımında bütün Kırgız poeziyasında öte seyrek geçiştirdi. Devam satacağımız var. Oğla bir gezde Kırgız prasodyasının köküne çıkan, Silvarikalı ırkın canı kırlarını taap çıkan Ulu Çoğmar Gökönbay ötürü. Ondan sonra anafarizmden naka çeviri, ayrıldın aklım olsa da çok yiğitke çeken Yengeçbay Uzakbay adalıkta geliyor. Kim usul tradisyon, usul mektepti, Baylıkta sarnığı, Ergis kursun, Zolon Mahmut'u, Turan Kocan Vergin, Salican Cigit, andan algılantıp geçti. Ata-ataların akıdarın bağlı biz poeziya tarihi boyunca elbetlerinde, ilmi monografiyalarda, tradisyonalistler, Silvarikalı ırkın çıgan ustalarında özür dileriz. Ras Sokrates Joğur'da atılan Erali Hüseyatlı, modernist, reformatör elis oluşu, demesine, ak-ırk, vergi bir degenden ömür boyu alış oldu. Durak altında Naka Kırgız prasodyasının çılgın ürünleri, dalaya eskide tutan et anlamlarını kaldırıp verdi. Yeni için, hurmatlı zamandaşlar, ne sözündü poetikal teknoloji meselesine başlamadı. Bunun sebebi Sorunbay Cüsüyet, ırk yazan diyen yaşlar için. Yaşlar elemez. Canlıda akıllıda vatandan cemaat için özüncü niyettir. Sebebi el akıllı, el cadılısı diyen namı var. Bırak çılgın poezya, nafta Kırgız ırk diyen bir olsun. Sant sanasın, bunda çıkanda teknolojisi, Ali de o söz gösterecek yeşil zamandaşlar aramızda ödür. Cüsüyet'in poezyası söz kılıp yatıp, anırlarındaki aşıkçar deklaratifleri, Orus çetkanda rasyonel dışımız, köp bolğan durumda eskerte geçsin gerek. Anı çıkarmasının praktikasında ne bir koz fraza, aşırı artık figuralara kızılıp getirilen çoğu mesele. Bırak Cüsüyet kalkıp etken toğulur turan,
ел, жер, ата-мекен, сүйүү, сағыныш, соғыс жана тынчтык сыяктуу темаларга арналган эч бир кызыксыз филиграндык лирикалар, сонеттер, поэмалар чыныгы атайын классика элеме урматтуу филологдор. Мен элибиз Нуртау адабиятчы, сынчылардын устаты, кыргыз элинин кашкасы, ушинтип айтам, Сарыжан Жигитов айтчу. Чыныгы мыктыгы Кытай фарфорундай ичинен жаңырыктап турушу керек. Уктууларга азыр кыргыз. Ичинен жаңырыктап туруш керек дечү. Биз жогоруда айткан ассонанс, поэтикалык фонация, угундуулук дегенибиз ошо болот. Бул касиет Сооронбай Жусуповдун чыгармаларында басымдуу көпчүлүгү таанып деп айтам. Жогоруда Сокебестин ырларында, айрыкча лирикалык поэзиясында рассудочность, қоз фигураларға кызыгуучу болбосо ашкере эстетизм басымдуу деп айтылат. Бул ийгиликтүү же кемчиликтүү? Бир жактуу жыйынтык чыгарып туура эмес буларда. Бул тууралуу убагында улуу философ Иммануил Кант мындай бир сөз айтып кеткен экен. Поэзия есть игра чувств, в которую рассудок вносит систему. Менимче Сооронбай агабыздын поэзиясында дал ушул касиет басымдуулук көрсөтөт. Соке толкун сыяктуу каттап келген уйгу сезимдерди, бурганактаган ички толгонуларды ысык темиртип балкан менен ийге келтирип, кынтыксыз формага салган уста сыяктуу качан болсо татаал туйгуларды, татаал сезимдерди кынтыксыз поэтикалык системага, башкача айтканда көркөм формага сала билчү. Мен жогоруда цитата келтирген классикалык мен тоодогу сыйынам деген мына ушул тезиске мыкты мисал болуп бере алат деп ойлойм. Сооронбай агабыздын чыгармасын мен шарттуу түрдө 3 этапка бөлүп карадым. Маселен сүйүк жана ишеним, үмүт, акыл жүрөк, көңүл күйлөр деген 50-жылдардын этегинде 60-жылдарда жарык көргөн китептер өзүнчө бир этап деп эсептесек болот. Кийин акын агабыз көңүл күйлөрү, анда соң түрмөк булуттар, Даван, Алтынчылар негизинен атуулук лириканы, гражданская лирика деп коебузда, согуш, адам өмүрүнүн баалуулугу, тирүүлүк, заман сыяктуу темаларды көп иштеп, жана аталган китептердин идеалдык тематикалык негизин түздү. Бирок барабар Сооронбай Жусуев чоң масштабтагы материалдарды, тарыхый темалык кызы, атактуу Курманжан Датка романын жазды. Деле Соке кыргыз поэзиясында эң масштабтуу, эң чебер акын болуш керек деген, эң чоң акын болом деген амбициясы бар болчу. Чынында ошол максатына Сокебиз акыр аягында жетти. Улуу саясатчы жана легендарлуу инсан катары улуттук тарыхка кирген Курманжан Датка элебиз тууралуу ыр менен роман жазууну Сооронбай агабыз өзүнүн акындык милдети парзы катары санады жана ал парыздын чоң ийгилик менен жүзүгө ашырды. 70 жаш тууралуу дагы бир тарыхый инсан Исхак Разак тууралуу ыр менен роман баштап, аны да ишке ашырды. Рас, Исхак Разак Курманжан Датка романына көркөмдүк жана жете берген. Бирок белгилүү деңгээлде саясий гипотезаларды ырга салып, фактылардын үстөмдүгү кедергисин тийгизбей койгон жок. Ал эми Датка элебиздин туурмушу трагедия менен драматизмге ширенген тема эмес. Катарда кыргыз кызынын бүтүн региондун тарыхына, элибиздин тарыхый тагдырына таасир эткен зор фигурага айланышы бир чет акындын романтикалык ишкысына от таштаса, экинчи жагынан ошол Илмек Айкуловдун драмасын чечмегенге шыккан dedi. Баянган маанилүү тематика романга масштабтуулукту берди. Автордун өзү да балким күтпөгөн ачылыштарды алып келди. Мисалы үчүн Пушкин Евгений Онегинди 10 жылдан ашык убакытта менен жазган билесиз. Сокебиз Датка жөнүндө романын бир нече жыл таанышпай иштеди. Керек болсо роман жазып жатканын Курманжан Датка жөнүндө роман жазганын эч ким айтпай, бир топко чейин дадай сыр кылып катып жүрдү. Менимче көз тийип кетпесин, кимдир көргөн назары тийип, ышкын жанып кетпесин дегенде ой өзүнө окшойт. Китеп жанып чыкканда мага атайын берип жүргөн экен, андан кийин элчи болсун. Аны телефон чалып айттым. Соке, Курманжан Даткада орусча айтканда вы превзошли самого себя. Өзүңүздүн эң жогорку деңгээлди ашып кеттиңиз. Бүтүнгөн ачылыштарды жасап, деген сөз айттым. Себеби бул мындай боло берет, урматтуу жаштар. Бир кезде
улуу композитор Йозеф Гайдн өзүнүн бир симфониясын оркестрде аткарганда отуруп айтып турду. Нет, это не мог написать. Бул менин колуман келген эмес деп. Бул тетияктан келген, жогорудон тегирден келген нерсени айткан экен. Мындай сыяктуу иштер боло берет. Пушкин деле өзүнүн кеңик чыгармаларын окуп алып, 8-күнгө сүйүп, айда Пушкин, айда Сукинсың деп. Ошол сыяктуу кээде таланттар өздөрүнөн билип алып, колунан эмне чыкканын, төкөмүн кеңик чыгармаларын окусаңар, ошондой таасир калат. Ал эле эмес, мына Чыңгыз агабыздын Кайрылык куштар келгиси деген чыгармасы бар. Жаштар окудугар ошону. Ошол чыгармасын мен мисалы үчүн Чекемен үчүн айтчумун, это не от вас, это свыше. Тегир жалган. Кудайдын бир амыры менен жасалган чыгыптар нерсени айтпадым. Эми концерт сфера жөнүндө айтпай эле коеюн, анда шашып келген кишилер келип алар экен, намазга шашатып алсын элеңдеп атышат, намазга кескен кылгандай. Аны ошону аны айтпай эле коеюн, бирок айтайын деген кеп мындай, тога бермейди. Концерт сфера десек, мына Чекем эмне жөнүндө жазды? Соғышты жазды, жылқышы менен койшуну жазды, космонавттарды жазды дегендей. Бул ошол кишинин дүйнөсүндө айтканда. Ошол дүйнө Сокемизде бар. Причем эле дүйнө болчу. Сокемиздин чыгармачылыгындагы негизги концепт айнекте тоолор. Жана атайсыз окудум үзүндүсү. Кыргыздын табияты, акындын аңсесин терең изин салган кандуу согуш, тирүүлүк, сүйүү сезими, ошол сезимдерди тегерегиндеги ар түрдүү ички психологиялык жарааттар, кылдар геизм Сокемиздин концепт сферасынын негизги мындайда белгилер, негизги көрүнүштөр. Мен бул тезистерге мисал ретинде атылдым. Ондогон чыныгы классика деңгээлде чыккан лирикаларды санап отурбайм. Убагында биз чебер акындын дагы бир жетишкендиги катары Арышынын поэмаларын, айрыкча түйүндөргө укмуш классикалык поэмасы болот. Аларды эстеп отурбайм. Бирок бул улуу кишилердин тагдырусунда болот экен да. Эл кишилердин айтканда жылдызы тогошуп, бул бир таңгаларлык тарыхта, тагдырда бурулуштар болот экен. Сокемиз караңыздар. Согушта 16 жаштагы кеткен деп айтчу. Жаш кезинде мына кырсындагы жаш кезинде барып, согуштан алган нерсеге кийлип, анан ошол чыгармасын баштап, карабайсыздар тагдыр деген кандай. Чыңгыз Айтматов өкүл бир квартира жашаган. 4 көмөк квартира болчу. Абдулла Айчеков бир жол барганбыз, үйүндөгү уктуктап, бир саатыбызды көтөрүп алып. Анан ошондо бир квартирада Чыңгыз Айтматов Жамилияны толук Саманчынын жолу бетменетти жазган чыгарма квартирада бир жашаган, чогуу жашаган. Ошондо биз бир жерге салганбыз, биздин агабыз бар эле. Мен келсем эле бир узун бойлуу жигит ошо терезеге отурган жазып отуруп, ертеңгесин жазып атат, кечиндегесин жазып атат. Анан анан сонун айтчу дейт. Бул баягы Төрөкул Айтматов деген цыганын секретары болгон кишинин уулу болот, атын Ферканарич деп ошо таңгалып мен айтчумун деп. Ушул болот деп, ушул жигиттер бир нерсе чыгат деп айтчумун деп айткандар биз бирагайбыз. Экинчи Сокемдин тагдырында булган дагы бир нерсе Ырысбай Абдыкадыров менен Жеңишбек Шамшиев. Эми Ырысбай Абдыкадыровдун тегине жакын десемде чейреги Сокемдин текстинде жазылган. Кымбатым эмне дегендер ушу айында колхоз деген ырдарды чоңойтуп, Сокемдин ырлары биздин каныбызда жаныбызга сиңген. Жеңишбек Шамшиев Сокемден жакшы жана сыяктуу. Мындай айтканда Сокемиз башынан тагдырынан ушундай улуу бир бурулуштарга, улуу жеңиштерге, улуу ийгиликтерге жараткан киши экен. Мына келген 100 жылды белгилеп атабыз. Бул чоң байрам, бул поэзия байрамы, адалаттын түшүнүшү үчүн өтө маанилүү окуя. Ошондуктан окушуу керек Сокемдин чыгармаларын. Унутпай, мына китептерди бирден алдылар. Бул ишин дүйнөсү эмне деген түшүндөрү бар экен, ошолорду билсе. Рахмат,